ایک تو پہلے اسکن پر آ جاتے ہیں کہ جو اسکن ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ جو مطلب پرابلمز ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی، لڑکیوں کی، مردوں کی بھی ہوتی ہیں، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سولوشن لکوڈز وغیرہ سیرمز وغیرہ یوز کرتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو پرسکرائب کرتے ہیں، کچھ لوگ گولیاں ٹیبلٹس کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی پروسیجرز پہ چلے جاتے ہیں، کاسمیٹک پروسیجرز بغیر پہلے کوئی ایک دو سٹیپس ٹرائی کیے ہوئے. کاسمیٹک پروسیجرز کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو مطلب لپ فلرز ہو گئے، میری پہلے شفا، دیکھو میری بالکل سوچ ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. اوکے، سب سے پہلے آپ کا لائف سٹائل. تو لائف سٹائل میں کیا آ جاتی ہے؟ آپ کا کھانا، آپ کی نیند، آپ کی ایکسرسائز، آپ کا پازیٹیوٹی ان یور برین. دیٹس ویری امپورٹنٹ. جو لوگ بہت نیگیٹو سوچتے ہیں ان کے نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے لائف سٹائل آتا ہے. اس کے بعد آپ ایک پراپر پروفیشنل، پلیز اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ری ایٹریٹ مائی ورڈ، اٹ سیز پروفیشنل، لوگوں کے پاس جائیں، ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں، تاکہ وہ آپ کو ڈیلی پروٹوکول دیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے کیا لگانا ہے. اس کے بعد پھر آپ کاسمیٹک پروسیجرز میں آتے ہیں، جو کہ ایک بہت، اب جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک کمرشل اس کے ساتھ ایک ایلیمنٹ اٹیچ ہو گیا ہے. تو اب کوئی نہیں بھی ہے ڈرمیٹولوجسٹ، وہ MBBS کرتے ہیں، وہ باہر لکھ دیتے ہیں آئی ایم اے ڈرمیٹولوجسٹ. اب پارلرز میں لیزرز ہو رہی ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی. جی بالکل. تو آپ کیسے جا کے اپنے اس پریشس، اینڈ اٹ لیوز اے اسکار، ایسا اسکار جو کئی بار صاف بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے نشان رہ جاتے ہیں چہرے پہ. وہ کس کے بارے میں تھی کہ اباؤٹ دا سائڈ افیکٹس. جب مجھے آپ کے پروڈیوسر نے کیا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اینٹی ایجنگ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ بیوٹی، اینڈ آئی سیڈ یو نو واٹ، فرسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ بینگ کوشس، کہ ہمیں کہاں پہ you know, even doctors, when they need to say no and step back, you cannot just say yes to everything. So پہلے آج ہم اس کے اوپر اگر بات کرتے ہیں نا، تو میں اگر پہلے ویسے تصویریں اگر ہم دکھا دیتے تو لوگ گھبرا جاتے کہ پتہ نہیں یہ ڈرانے کے لیے آ گئے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پبلک کو ڈرنا بھی چاہیے اس معاملے میں، اور خاص طور پہ ان چیزوں، چہرہ اینڈ باڈی فار دیٹ میٹر. بالکل، کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جیسے اب آج کل لپ فلرز کرا رہی ہیں بغیر وجہ کے. نہیں، بغیر وجہ کے، ایک تو بغیر وجہ کے کچھ ہونا نہیں چاہیے. اچھا ہاں. لیکن سیکنڈلی، جیسے ابھی میں کل کی اگزامپل دے دیتی ہوں کیونکہ میرا اسلام آباد کلینک ہے. تو کل ایک اویس بچی، شی واز 16 ایئرز اولڈ، منہ پہ داڑھی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ شی ڈز ناٹ ہیو اینی ہارمونل امبیلنس. تو اس کا مطلب اس کو میں کس چیز کی دوائی دوں؟ تو میں نے پھر ٹوٹل لائک 15-20 منٹ لگا کے ان کو سمجھایا کہ اٹس مین ورسز نیچر، کہ نیچر نے آپ کو ہیری بنایا ہے. ابھی انسان کیا کرے؟ ابھی لیزرز ہیں ٹھیک ہے، مگر دس از گوئنگ ٹو بی اے لائف لانگ ٹریٹمنٹ. تو ماں کہہ رہی تھی نہیں، آئی تھنک کہ بالوں کو نیچے چھیڑنا چاہیے، اور بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں ماں مجھے، ابھی دس از انسٹاگرام کا زمانہ ہے، لڑکیاں اپنی تصویریں لے رہی ہیں یو نو، اور آپ کو خوبصورتی ہر جگہ اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہے. تو آپ بالوں کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ ہمارے لیے کہنا بہت ایزی ہے، مے بی ہمارے بال نہیں ہیں، لیکن جن کی داڑھی ہے شفا، آپ اس کو کیسے بچی کو ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ وہ اپنی داڑھی لے کے پھرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین شی ہیز ٹو بی ود دا رائٹ پروفیشنل. ہاں، مطلب ایسے نہیں کہ ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس بھی جا کے آپ. بالکل ٹھیک. اگین جیسے آپ نے لیزر کی بات کی، لیزر پیراڈاکسیکل ہیئر گروتھ کا پیشنٹ کتنے سارے آتے ہیں کہ جن کے پتلے بال تھے، لیزر کے بعد موٹے ہو گئے، داڑھی بن گئی. اس کا مطلب they have not been with the right person, they have not have had a chance to use the right laser. یہ کتنا ایکسٹینڈ تک جا سکتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز پرابلم ہو جائے، کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جائے، کتنا سائیڈ افیکٹ؟ میں پکچرز بھیجے تھے آپ کے پروڈیوسر کو، انہوں نے شاید آج انہوں نے کہا کہ تھوڑا زیادہ گرافک ہو جائے گا. تو پیشنٹس کے لپ فلرز کے بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ گلٹیاں بنی ہوتی ہیں، لپس ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ابھی ڈے بفور یسٹرڈے آئی ہیڈ اے پیشنٹ، آئی ڈونٹ نو اگر آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کی کسی نے انڈر آئی فلرز کیے تھے اور پوری ایک کارڈ بنائی ہوئی تھی اور اس عورت کا منہ بگاڑ دیا. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو فکس کریں. میں نے کہا نو، جس نے کیا اس کے پاس جاؤ، اسے ڈیزالو کراؤ اور اسے کو ٹھیک کر کے دے. میں ڈیزالو کرنے کے بھی پیسے لوں گی، میں لگانے کے ڈبل لوں گی، کیونکہ جب آپ درزی کو کپڑا دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں تو ہی چارجز مور. تو بیسکلی آگے سے ان کا بڑا معصومانہ، ایک ہمارے ٹی وی پہ بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے معصومانہ کویسچنز اور معصومانہ جواب. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا، obviously I'm not going to name that doctor, but she said, ڈاکٹر فضیلہ ویسے اس ڈاکٹر نے کیا تو بڑا دل لگا کے تھا، بس میرے خیال صحیح ہوا نہیں. میں نے کہا انہوں نے دل لگا کے کافی خراب کیا، آپ کا چہرہ انہوں نے خراب کر دیا. لیکن فلرز کی کوالٹی یہ بڑا ایک ایستھیٹک پروسیجر ہوتا ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سیف. پھر اس سے پہلے اگر میں آپ کو بیٹھ کے سائڈ افیکٹ بنانا شروع کروں نا، آپ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. وہ بھی شاید پیشنٹ دیکھ رہی ہے، شیز فرام پشاور، اگر تم دیکھ رہی ہو، آئی ڈونٹ نو، کہیں سے انہوں نے اپنا ادھر اسکار تھا، انہوں نے سرجری کرائی
और आजकल हम कहते हैं ना बैक्टीरिया वायरसेस, बट देयर इज अ न्यू थिंग एंड दैट इज कॉल्ड बायोफिल्म. बायोफिल्म इज अनदर काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि अगर वो ज़रा भी अनहाइजीनिक कंडीशन से हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में चला जाए शिफा, तो वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस करता है. तो उसका कभी इधर से मुंह सूज जाता है उस बेचारी का, कभी उसका लिप सूज जाता है. और वो मुझे पिक्चर्स दिखा रही थी, शी सेड कि अभी ये मुझे क्या हो रहा है. तो जब मैंने हिस्ट्री लेते 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 तो पता चला कि मे बी शी सेड कि आफ्टर सर्जरी यहाँ से शुरू हुआ था जहाँ पे सर्जरी हुई. अच्छा. और उसके बाद अब यहाँ. इसका मतलब है कि द मोमेंट वो बायोफिल्म या वो ऑर्गेनिज्म आपकी स्किन में या बॉडी में चला जाए, तो यू कैन एंड अप हैविंग इन्फेक्शंस, रिकरेंट इन्फेक्शंस. तो इसका मतलब है कि हाइजीनिक कंडीशंस पे जोर देना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड पे जोर देना चाहिए, मगर उससे भी ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से बट दैट्स योर फॉल्ट, आप लोग अपना होमवर्क किए बगैर किसी के भी आगे जाके लेट जाते हैं. तो यू डिजर्व टू बी अपना रिसर्च जरूर करें. अब इसका क्या है कि अगर किसी ने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत जरूरत है जाने की, तो मैं किस तरह से इवैल्यूएट करूं? बाहर के मुल्कों में तो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे मेरा दुबई में अगर मेरा लाइसेंस है, आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA के वेबसाइट पे जाएं, गूगल करें, बहुत आप लोग कर लेते हैं, मेरा नाम डालो, मेरा पूरा क्वालिफिकेशन, मेरा लाइसेंस, अभी मैं किधर हूँ, सब आ जाएगा. यहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी का वेबसाइट है, जो मुझे नहीं पता, आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पैड, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी, कि वो उन लोगों का नाम डालें, उनकी क्वालिफिकेशन, ताकि अगर किसी ने किसी भी बंदे को ढूंढना है तो वो एटलीस्ट प्रोफेशनल तो ढूंढे ना. उसको पता तो चले कि वो क्या है, क्वालिफाइड है या नहीं है. ठीक है, किसी से आगे वो चीज हो जाना वो अलग है, पर आप जाएं तो प्रोफेशनल के पास. अब यहाँ पे लोगों को लेजर्स की टाइप्स नहीं पता, लेकिन शिफा लेजर्स 50,000 सैलून्स में हो रहे हैं. वही तो कह रही हूँ कि एक लेजर कराने मैं चली गई, फॉर एग्जांपल मैं चली गई और मैं कह रही मैंने लेजर कराना है. अब भाई आपका किस किस्म का बाल है, स्किन किस किस्म की है, लेजर की कौन सी मशीन आप यूज कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी में लेजर्स भी पढ़ाती रही हूँ. अभी तो क्योंकि मैं इधर आ गई हूँ, तो मेरी जो वेवलेंथ थी दैट वाज लेजर हेयर रिमूवल. लेजर हेयर रिमूवल से कितने लोग जलते हैं, इतने लोग जलते हैं कि आपकी सोच है. और किसी के तो मुंह के ऊपर वाइट धब्बे डल जाते हैं. कैन यू इमेजिन कि उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारे मुंह पे फंगस हो गया. वो मेरी कराची की पेशेंट है, अगर सुन रही है तो उसको किसी ने मुंह जलाने के बाद, क्योंकि वो पिगमेंट उड़ा दिया उसका, तो वो जब वाइट डॉट्स पड़े, तो मुझे कहती है डॉक्टर जी ये तो मेरे ख्याल फंगस है ना. आई सेड नो, दिस इज पोस्ट हाइपर पिगमेंटेशन. आम ज़बान में बात करते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि बिल्कुल पिगमेंट उड़ गया वहाँ से. तो दिस इज अच्छा, ये तो लेजर से भी ये चीज होती है, लेकिन क्या ये जो आम सी क्रीमें मिल रही होती हैं, XYZ क्रीम, उससे भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं? वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है. लेकिन लोग लेते हैं ना, बहुत सारा हमारा ऐसा एरिया है जो कि वो ले रहा होता है. सैलून्स में अब तो मेरा ख्याल है कि बंद कर दिए उन्होंने शायद. नहीं होती है. अच्छा, अभी भी होती है. सो दैट इज अमोनिया. कम ऑन गाइस, स्टॉप डूइंग दैट. सो इसका मतलब है कि अमोनिया से बालों को कट डाउन करते हुए आप 10 दफ़ा सोचते हैं और मुंह के ऊपर लगा रहे हैं, तो दिस इज बैड. क्रीम्स अभी भी यूज़ हो रही हैं, बल्कि अभी मुझे, अच्छा दूसरी बात, प्लीज़ रीड द इंग्रेडिएंट्स, क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं. अभी जैसे अनकरीब यू नो आई विल बी लॉन्चिंग माय ब्रांड, तो मैं जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि FDA अप्रूव, मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड, एक इंग्रेडिएंट की जिम्मेदारी होती है कि आप क्या लगा रहे हैं. और आपको पता है कि जो आप अपने स्किन पे लगाते हैं, जो खाते हैं, वो तो बॉडी में जाता ही जाता है. जो स्किन पे लगाते हैं वो भी बॉडी में जाता है ना, ऑब्वियसली वो आपकी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन. इसका मतलब है इररिप्लेसेबल भी मान ले आप. मुझे कोई कह रहा था कि जी मेरे तो उसी के शायद माँ ने कहा कि मेरे तो बाल नहीं है, मेरी माँ के नहीं थे. मैंने कहा क्योंकि तुम लोगों की लाइफ में इतने केमिकल्स नहीं थे. नहीं, जो आपकी इंपॉर्टेंट बात थी ना इस पूरी गुफ्तगू से मैं वो लूँ, एक तो ये कि कुछ चीज़ें जो खाते हैं वो पेट में जाता है, जो लगाते हैं वो भी इंसान के अंदर जाता है. हम जो बातें कर रहे हैं वो लोगों के दिमाग में चले जाएं बस, ताकि उनको ये समझ में आए कि जब भी किसी से बात करो, जब बार एक रिमाइंडर, कांस्टेंट रिमाइंडर, मतलब लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई जब भी कोई भी मसला हो तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाएं, उनकी क्वालिफिकेशंस चेक करके जाएं. वेबसाइट जो उन्होंने बताई हो जाता है, वर्ड ऑफ माउथ सुने. और गवर्नमेंट को भी चाहिए, वी नीड टू पोज अ क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट के उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट करने चाहिए. पता है कल मुझे किसी ने बताया कि शाहीन डी वाटसन जो हमारा है, जहाँ दवाई हम लेते हैं, वहाँ से अब जाके अब ऐसे नहीं ले सकते नींद की गोली. तो शी सेड कैन यू प्लीज राइट डाउन लिक्सोटानल फॉर मी. हाँ, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, सिफारिशें करा के डॉक्टर से. अभी हो रहा है, बिल्कुल होता है. पहले तो हर कोई ले लेता था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई. आई एम लाइक रियली आर दे स्ट्रिक्ट नाउ? शी सेड यस. आई एम लाइक यस, I'm not going to write down Lexotanil for you. तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा. हम पर भी एक बड़ी सख्ती हो रही है. मैं केमिकल्स के सख्त खिलाफ हूँ. I love Mother Nature. मेरे प्रोडक्ट्स में भी, मेरे लाइफस्टाइल में, मेरे स्ट्रेटजी नॉट हर्बल हनी, नेचुरल, इट्स प्लांट बेस्ड. हर्बल इज समथिंग डिफरेंट. इवन हर्ब्स जब आप लॉन्च करेंगी ना, फिर हर्ब्स कैन डैमेज यू. जब आप लॉन्च करेंगी ऑफिशियली, तो आप फिर हमारे प्रोग्राम में